सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब तो गुड मॉर्निंग। तुसीं भले चंगे होवोगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, शरारतां करके अपनी ज़िंदगी नूं इंजॉय भी कर रहे होंगे। मैं तुहाडे नाल इन्हां दोनों पक्षां ते सहमत हाँ। जिंदगी नूं इंजॉय करना जरूरी है, लेकिन थोड़ी जी पढ़ाई कर लैंदे हाँ। असीं 9वीं जमात दे पाठ 14 9वीं जमात की SST के पार्ट 14 के 8वें भाग के एंटर होने जा रहे हैं। इस तो पहला 7 भाग आ चुके हैं। जो तुसीं नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना। चैनल को सबसक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ये तुहानूं ऑलरेडी पता है। ठीक है जी। सो ये चैप्टर जिहदा कि टाइटल दिता गया सीगा कि साडे संविधान के अधीन, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों, वैसे तो कल्ले नागरिक नहीं है, सारे व्यक्तियों को, जिवें कि मैं ऑलरेडी दस्सिया कि 15, 16, 19, 29, 30 जोड़े ने वो सिर्फ नागरिकों को मिल रहे हैं। ये मैं पिछली वीडियो मैंशन किया सीगा। ठीक है, नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार ने, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ने। ठीक है, सो हाले तक असी क्लासीफिकेशन पढ़ी मौलिक अधिकारां दी। ठीक है जी, मौलिक अधिकारां दे लई जिहड़ा जुडिशियल रिव्यू किया जाता है कोर्ट के वलों, न्यायपालिका वलों, वो बारे पढ़ चुके हैं। लेकिन जिहड़ी मुद्दे की गल है, जो इस चैप्टर का बेसिक है, वो बेसिक सीगा कि अधिकार की हैं। ठीक है जी। फिर उस तो बाद ये अगे एक एडजैक्टिव विशेषण लगा के इसमें मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट्स बना दिता जाएगा। उस तो बाद फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ही क्यों कहा जा रहा है, असी वो पढ़ना है। सो जिहड़ा अज का टॉपिक है, जितना तुसीं मेरे नाल 7 वीडियोज़ देखी हैं, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट सारे समझे हुए हैं, तो अज का जिहड़ा पार्ट है ये तुहानूं 2 सुकून मिल सकते हैं। 2 तरह के रिलीफ है तुहाडे कोलों। एक तो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, सो ये क्वेश्चन उन्ने नहीं बनने हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन के क्वेश्चन बनना है। मैं तुहानूं समझाऊँगा सारा कुछ, ठीक है, लेकिन वो डेफिनेशन भी मैं तुहानूं समझा दूँगा, रटाऊँगा नहीं पक्का। ठीक है, ये मेरा वादा है तुहाडे नाल। ते दूसरी सुकून की गल है, पहला तो कि क्वेश्चन घट बनने हैं। दूसरी सुकून की गल है कि जो तुम सारे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पता है, तो ये थैटिकल जो पार्ट है, इनू पढ़ने से तुहानूं 1% भी परेशानी नहीं आने वाली। सो हुण मैं ज़्यादा गल्लां नहीं मारदा। ठीक है, सब तो पहली चीज़ तो मैं तुहानूं अज जो समझानी है वो समझाना है कि अधिकारां दा मतलब की है। अधिकारां दा जिहड़ा तुहाडा राइट है, ਇਹਦਾ अर्थ की है, पहला तो आप यही जान लाँगे, फिर उस तो बाद आप इहदी डेफिनेशन देखांगे। सो जे राइट की गल करिए, जिवें कि तुसीं घर दे विच अक्सर बहुत सारे लोगों अपने तो वड्डे भैन भरावां नूं सुणदे होए कहंदे होए सुनिया होएगा कि जो भी मेरे माँ बाप ने बनाया, जो भी एसेट्स मेरे माँ बाप ने बनाए, जिवें घर बनाई, फैक्ट्री बनाई, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का मतलब इत्थे देखा जाए तो वो एक दावा पेश कर रहा है कि ये तो मेरा हक है। हक मतलब मैं जन्म ले लिया इस घर दे विच, ठीक है, मैं अपने माता पिता की संतान हाँ। सो जो उन्होंने कमाया है सारी जिंदगी लगा के, तो ਉਹਦੇ उत्ते मेरा अधिकार है। मैं अपना दावा रख रहा, मैं अपना दावा ठोक रहा, मैं अपना बट्टा उस रजिस्ट्री के उपर रख रहा वा जिहदे विच लिखिया गया है जो मेरे माँ बाप के नाम से जी रजिस्ट्री है, चाहे मकान की है चाहे फैक्ट्री की है। या फिर कई बार अपने पेरेंट्स ने कहते हुए सुनिया होगा कि हाँ करो बदतमीजी, अपने बच्चों को कहते हैं ना, करो शरारतां, करो बदतमीजी, ये तो तुहाडा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। साडे कोल गलती ये होगी कि असीं तुहानूं जम लिया। इदां दी कुछ गालां मैनूं भी सुनने मिलदियां, तुहानूं भी मिलदियां होणगीਆਂ। ठीक है, सो इत्थे हाल तक तुसीं अधिकार नूं एक दावे वजों समझ पा रहे होंगे। अधिकार का एक होर मतलब हो सकता है, वो हो सकता है सहूलत के रूप दे विच, वो हो सकता है सहूलत के रूप दे विच। ओके जी, ये भी समझ लैने आ। एक ना कहानी क्रिएट करते हैं अपने वालों, इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। एक ना छोटा जिहा टापू है और वो टापू आईलैंड, ठीक है, वो ना 2 किलोमीटर के दायरे फैलिया है। जिवें कि पोर्ट ब्लेयर लगा लो जो कि अंडमान दे विच है। अंडमान तुहानूं पता ना भारत का ही हिस्सा है। अंडमान समुद्र के विच जाके, बंगाल की खाड़ी के विच जाके जो भारत का नक्शा तुसीं बनाओगे तो इत्थे जाके तुहानूं दिखेगा अंडमान। अंडमान है निकोबार आईलैंड्स है। 550 आईलैंड्स के आसपास का एक ग्रुप बनया हुआ है और छोटे छोटे आईलैंड होंगे। तो एक आईलैंड का मैं एग्जाम्पल लैन लग्या, इसका नाम मैं रखा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है जी, तो ये 2 किलोमीटर के पिछे फैलिया हुआ है। 2 किलोमीटर का तुहाडा एक महल्ला नहीं होंदा हैगा, एक शहर। तो सपोज कर लो जो वड्डे शहर ने पंजाब के अमृतसर 25-30 किलोमीटर के दायरे फैलिया होएगा। उस तरीके लुधियाना भी 25-30 किलोमीटर के दायरे फैलिया होगा। जलंधर भी 12-15 किलोमीटर तक फैलिया होएगा। सो ये 2 किलोमीटर पूरा शहर खत्म हो रहा है। जो तुम इत्थों शुरू होवोगे तो रनिंग करनी शुरू करोगे 2 किलोमीटर ये फैल, मतलब हाइपोथेटिकली मैं मान रहा हूँ, ठीक है, कि 2 किलोमीटर इत्थों सैर करनी शुरू करोगे, इत्थे जाके खत्म हो जाएगी। 10 गेड़ ला लो, 20 किलोमीटर तुर लिया तुसीं, सैर कर ली, तुहाडा मोटापा घट गया, तुहाडा 20 किलो वेट जिहड़ा है महीने दे विच ही थल्ले आ जाऊगा। चलो लिमिट, ठीक है। सो ना इत्थे एक जनजाति रहिंदी है, एक कबीले रहिंदे ने। कबीलियां दा मतलब की है, कबीले या जनजातियां दे जिहड़े कबीले ने
ये वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਨੇ, ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇੜ ਦੀ ਛੱਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਨਜਾਤੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ 50 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 50 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 50 ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 25 ਮਰਦ ਨੇ, 25 ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ, 25 ਫੀਮੇਲ ਨੇ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਉਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇੜ ਦੀ ਛੱਲ, ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਲਨ ਪਾਲਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇਸ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ, ਓਕੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੈਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਾर्टी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ शिकार मार के लिया ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੂਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਘੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਨਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह की, जो कि अंडमान दे विच है, ठीक है। उस तो बाद ये जिहड़े परिवार ने ये समाज नाल भी किसी ना किसी परिवार दे विच जिहड़े 5 मैंबर ने वो तो आपस दे विच किसी ना किसी तरीके जिहड़ा हैगा वो कोरिलेट कर रहे हैं एक दूजे दे नाल, एक दूजे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, एक दूजे नाल सहयोग कर रहे हैं। उस तरीके ये परिवार दे मैं मान लेना कि इन्हां दे 10 परिवार सीगे, हर परिवार 5 मैंबर सीगे, तां ही तां 50 की आबादी बनी ना, ठीक है। और हुण इन्हां वल्लों अपने समाज दे विच ये एक समाज बन गया 50 लोगों का। इस समाज दे विच भी एक दूजे नाल जिहड़ा है वो सहयोग किया जा रहा है, ठीक है। सो इत्थे ये सारा कुछ करना कि घूमन फिरन जाना, आजीविका कमानी, अपने विचारां दा प्रगटावा करना, ठीक है, अपने परिवार नाल पार्टी करना, त्यौहार मनाना, ये सारा कुछ की है, ये एक तरह की इन्हां नूं
जन्म सिद्ध जी वो सहूलत मिल गई कि जो इन्हों का दिल करे जो मर्जी बोलन, बिल्कुल बोलन का इच्छा है, इच्छा है तो बोलो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। कुछ भी कमाना है, कुछ भी लाना है, कुछ भी पाना है, जो मर्जी करो, कोई थानू रोक टोक नहीं है। सो कोई भी किसी भी तरीके की जी है वो रोक नहीं है, किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही, इन्होंने बिल्कुल खुला छड्या जा रहा है, आज़ादी दी जा रही है। सो ये जो आज़ादी इन्होंने मिल रही है, जो भी ये सारा कुछ काम करने की, ये इन्हों लिए एक सहूलत नहीं है? ये आज़ादी इन्हों लिए एक सहूलत नहीं है, क्योंकि सहूलत तुसीं किहनूं कहने हो, फैसिलिटी तुसीं किहनूं कहने हो? जिवें तुहाडे कोल आण जाण दे लई गड्डी होवे तां ओह तुहाडी फैसिलिटी है, तुहानूं एक सहूलत मिली हुई है, ठीक है। सो जदों भी तुसीं किसे अपने तो उपर वाले बंदे नूं देखदे हो, साडे माँ बाप सानूं सिखाते हैं ना कि चादर देख के पैर पसारने हैं, तो अपने तो उपर वाले किसी भी बंदे नूं देखते हैं, ठीक है, तो साडे मन दे विच भी इच्छा आती है, उमंग आती कि मैं भी इहदे वर्गा जिहड़ा है अमीर बनना है। लेकिन तो असीं ना शुक्रे हो जाते हैं, असीं परमात्मा नूं वट्टे मारने शुरू कर देना, परमात्मा नाल लड़ना शुरू कर देना, लेकिन अपने तो नीचे वाले नूं कदे नहीं देखते कि उहदे कोल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल ने। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की गल करें तो उस गरीब कोल साइकिल होएगा, लेकिन जिस अमीर वाल असीं देख रहे हैं उहदे कोल गड्डी होएगी, साडे कोल स्कूटर है, असीं दोनों दे विच फसे हुए हैं। जिहड़ी मिडिल क्लास की अजकल मिडिल क्लास जिहड़ा जिहड़ा क्राइसिस चल रहा है, संकट चल रहा है जिहड़ा मिडिल क्लास ते, ठीक है, ना उपर जोगा ना नीचे जोगा। सो ये सारा कुछ करने की जिहड़ी इन्हां नूं मौज मिल रही है, इस मौज नूं तुसीं सहूलत नहीं कहोगे? मौज का हो गया एक थोड़ा जा ना टपोरी काइंड ऑफ शब्द, ठीक है। तो सहूलत जिहड़ा है वो एक सोहना शब्द है, जो लिटरेचर का एक अच्छा शब्द है, इसलिए मैनू सोफिस्टिकेटेड होकर सहूलत शब्द यूज़ करना मैंने इतना मौज भी लिखवा देना मैं तुहानूं, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने की जिहड़ी इन्हां नूं मौज मिल रही है। अच्छा, इत्थे तक तो मैं समझ गया। हुण मैं क्या कि इन्हां ते कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो जे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगी तो तुहानूं नहीं लगता कि इत्थे एक जंगल राज आ जाएगा? जंगल राज दे विच की हुंदा वै, जिहड़ा जंगल राज दे विच ना एक मत्स्य न्याय नाम का एक बुक लिखी गई है। मत्स्य न्याय दे विच ये क्या जाता है, मत्स्य का मतलब है मच्छी, ठीक है, मच्छियां का न्याय। मच्छियां का न्याय की हुंदा है कि जिहड़ी बड़ी मच्छी हुंदी है वो छोटी मच्छी नूं मार के खा जाती है। यानी कि जिवें अज असीं कहने ना, एक मुहावरा यूज़ करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जंगल राज की सिचुएशन है। जिवें कि अज तो कुछ साल पहले यूपी बिहार कहा जाता है कि मतलब बंदे को मरवाना तो 5 या 10 रुपए बंदा मार देंगे थे, ये हालात होंगे। उत्थे सुपारी जी बड़ी सस्ती दी जाती सी एक दूजे की, ठीक है। तो उत्थे यही कहा जाता है कि यूपी बिहार से जंगल राज है, ठीक है। हुण हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं हौली हौली, चलो अमीन सुम्मा अमीन, मैं रब अगे दुआ करदा वां हालात इदा ही बेहतर रहन। हुण इत्थे जदों भी कोई रोक नहीं होएगी तो ये जंगल राज हो जाएगा इस कबीले दे विच, ओके, जंगल राज हो जाएगा इस कबीले दे विच। अच्छा, ये गल करन तो पहले ना मैं एक चीज़ होर दसना चाहूँगा, एक होर मज़ेदार गल जरूर दसना चाहूँगा कि ये सहूलतां दित्तियां क्यों जा रही हैं, ये सहूलतां क्यों दे रहे हैं। मैं वाइट पेपर ना खोल लवां, एक सैकेंड दिओ, मैं वाइट पेपर खोलदा थोड़ा जा ईजी हो जाएगा, अपना इत्थे खलारा बहुत पै चुकिया। अच्छा, मैं ना ये पुछ रहा सीगा कि ये सहूलतां तुहानूं जिहड़ियां हैगियां वो क्यों दित्तियां जा रही हैं। अच्छा, ये लिए ना मैंने इस एग्जाम्पल समझाने लिए एक होर एग्जाम्पल लैनी पै रही है। तुसीं ना घर दे विच एक बच्चा होएगा जिहड़ा मौजी काइंड ऑफ है, जिहड़ा ना फिजिकल एक्टिविटी सारा दिन करता हुआ, यानी कि जिहदे ते कोई रोक टोक नहीं है, मानसिक तौर पर जिहड़ा हैगा उहदे ते कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी जिहड़ी हैगी है उहदे ते कोई दबाव नहीं है, उन्होंने किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है। वो सारा दिन की करता है, वो बिल्कुल फ्री माइंड है, ठीक है। उन्होंने कोई गल पूछे तो वह टपाटप जवाब दिंदा। जिवें अजकल बच्चे हर गल का तुहाडे कोल तुसीं गल बाद करोगे उहदे कोल जवाब पहला होएगा, तो उहदे ते कोई भी दबाव नहीं है, उहदे उसनूं किसी का भी डर नहीं है कि मैनूं मेरे पेरेंट्स वालों मेरी मार कुटाई हो सकती है। क्योंकि अजकल के पेरेंट्स मारते कुटते नहीं है, साडे पेरेंट्स ने, साडे टीचर्स ने साडी बहुत कुटाई की है, ठीक है। उहदे ते कोई दबाव नहीं है, उहदे ते कोई डर नहीं है, वो बिल्कुल निडर है, वो बिल्कुल निरभै है, ठीक है जी, वो बच्चा, ओके। सो जदों वो मैंटली तौर पर फ्री है, मानसिक तौर पर जिहड़ा है वो फ्री हो गया, तो तुसीं एक चीज़ नोट करोगे कि उस बच्चे नूं जिहड़ी हैगी है वो भुख ज़्यादा लगेगी। मैंटली फ्री होएगा तो भुख ज़्यादा लगेगी और वो बच्चा ज़्यादा हैल्दी होएगा, ठीक है। वो फिजिकल एक्टिविटीज़ जिहड़ियां हैगियां वो ज़्यादा होणगियां जो मैंटली फ्री होएगा। लेकिन एक तरफ दूसरी एक होर बच्चा इमेजिन कर लो कि ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ हमेशा ਜਿਹੜਾ है ये डर लगे रहता है कि मैनू कुट पै सकती है, ठीक है, या मैं बिल्कुल सोच समझ के तोल के बोलना, नहीं तो मेरे माता पिता मैनू डांटणगे। तो वह डर ते भै की जिंदगी जी रहा है, जिहदे करके वो मैंटली जिहड़ा है फ्री नहीं है, वो मैंटली जिहड़े विकास के उत्ते रोक लग जाएगी, वो मैंटली विकास से जिहड़ी हैगी वो रोक लग जाएगी, ठीक है। तो वो चिड़चिड़ा जिहा फील करन लग जाएगा और चिड़चिड़ा रहा करेगा। चिड़चिड़ा रहन करके जिहड़ा है, चिड़चिड़ा रहन करके जिहड़ा है वह कुछ भी करन नूं दिल नहीं करिया करेगा, कोई पहल नहीं करिया करेगा, क्योंकि पहल तो डर लग्या करेगा उन्होंने, क्योंकि माता पिता तो मार पै सकती है। चिड़चिड़ा हो जाएगा, खान पान उसका प्रॉपर नहीं होएगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेगा, ठीक है, रो रो के खाया पिया करेगा। तो वो बच्चा हैल्दी हो सकता है, शारीरिक तौर पर वह बिल्कुल भी विकास, शारीरिक विकास जिहड़ा है वो रुक जाएगा उस बच्चे का, ठीक है। सो
सेम इत्थे ही जे मैं कहां कि जे ये सहूलतां इन्हां कबीले वालियां नूं ना दित्तियां जाण, जे इन्हां नूं हमेशा यही डर रहे कि इंडिया या इंडिया के नाल लगदे यानी कि होर जिहड़े देश हैगे आ वो साडे कल्चर नूं चेंज करन दी कोशिश करनगे, ठीक है, या सानूं वो जिवें असीं रहना चाहुंदे आ फ्रीली असीं घुंमदे आ, फ्रीली है ना घुंमदे फिरदे आ, फ्रीली साडी आजीविका जिहड़ी है चल रही है, असीं जिद्दां मर्जी विचारां दा प्रगटावा कर रहे हैं। जे इन्हां लोकां ते भी ये दबाव आ जाए तो इन्हां दा माइंड भी जिहड़ा है इस बच्चे वांग जिहड़ा है वो विकसित होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और फिजिकली भी जो है डाउन हो जाएगा। हुण सेम सिचुएशन तुसीं अपने आप ते ला के देखना वै, तुसीं 9वीं च पढ़दे हो, ठीक है, और तुहानूं जे सारा दिन कोई भी जे हुण परिवार रल के बहिंदा गल्लां बातां मारदा है, तुहाडे नाल सारा दिन तुहाडा परिवार ना बैठे, मोबाइल मैं ये मान लेना कि मोबाइल तुहाडे कोल है नहींगा, ठीक है, तो तुहानूं तुहाडे दोस्त सज्जण मित्र ना मिलन, तुहाडे क्लास फैलो ना मिलन, तुहाडी किसी ना कोई गलबात ना होवे, तुहानूं विचारां दा प्रगटावा करन दा मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि तुहाडा कोई सोशल सर्कल ही नहीं हैगा। सोशल सर्कल जिहड़ा है वो बिल्कुल खत्म है, तुहाडा कोई सोशल सर्कल ना होण करके जिहड़ा है ना तां परिवार दे विच तुसीं विचारां दा प्रगटावा कर रहे हो, ठीक है, ते ना दोस्तां सज्जणां मित्रां नाल, जिहदे करके तुसीं खिजे खिजे जे महसूस करन लग जाओगे, खिजे खिजे महसूस करन लग जाओगे। उस तो बाद तुहानूं घरों भी रिस्ट्रिक्शन हमेशा ला के रखी जाती है कि इन्ने बजे स्कूल जाना, इन्ने बजे वापस आ जाना चाहिए, रस्ते किसी ना कोई आवारागर्दी नहीं करनी, शाम को किसी ना खेडना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई तुहाडा जन्म ही पढ़ाई लई होया है, ठीक है, तो ये बच्चा चिड़चिड़ा रहन लग जाओ, तुसीं चिड़चिड़े रहन लग जाओगे, ठीक है, कुछ भी खाण पीण दिल नहीं करेगा, तो तुसीं मानसिक तौर पर जे तुहाडी डिवेलपमेंट रोक दी जाए, ठीक है, तो तुहाडी जिहड़ी ग्रोथ है फिजिकल ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी, तुहाडी फिजिकल ग्रोथ भी रुक जाएगी। ओके, ठीक है, इत्थे तक तो मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। एक कहानी छोटी जी होर नाल इहदे एडअप करदा, फिर मैं जो तुहाडे पेज ते जाऊँगा तो तुहानूं सारियां गल्लां ऑलरेडी समझ आ चुकियां होणगियां, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे के तां समझाउणा वा क्योंकि मैं इन्हूं मैथ वांग पढ़ाउणा चाहुंदा, SST नूं मैं तुहानूं रट्टा बिल्कुल नहीं मराउणा चाहुंदा, ठीक है जी, इहनूं मैं रब कर रहा वां। ओके, ठीक है जी, तां ना हुण एक बच्चा जिहड़ा सारा दिन हुड़दंग मचांदा है घर दे विच, ठीक है, सारा दिन एक बच्चा जिहड़ा है वो हुड़दंग मचांदा है, तो उहदियां जिहड़ियां शरारतां ना एक लैवल तक तुहानूं चंगियां लगणगियां, लेकिन कुछ समय बाद जिहड़ियां है वो शरारतां बद तमीजी दे विच जिहड़ियां है वो बदल जाणगियां। तुहाडे घरे कोई मेहमान आया, ठीक है, और तुहानूं ना इस चीज़ की प्राउड है कि तुहाडा बच्चा ना बड़े मतलब चटर पटर जवाब दिंदा वै, ठीक है, बड़ा अगे हो के हर एक नूं मिलदा वै, ठीक है, सो वो कई बार की हुंदा है कि जिहड़ा उहदा चटर पटर जवाब देना है, ठीक है, मेरे शब्द नहीं माइंड च आ रहा कि उन्होंने की कहने होने लाइक मूँह हाजर जवाब है तुहाडा बच्चा, ठीक है, लेकिन वो हाजर जवाबी च कई बार ऐसियां गल्लां भी कह जाया करेगा जिहड़ियां सामने वाले नूं पिंच हो सकदियां ने, ठीक है, तां इसलिए जिहड़ी उहदी विचार प्रगटावा करन जिहड़ा उहदा विचार प्रगटावा है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शनस ਜਿਹੜੀਆਂ है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ही ਪੈਣਗੀਆਂ कि वो कुछ भी ਜਿਹੜਾ घर आया गया मेहमानों ਨੂੰ कुछ भी ना बोल देवे। उस तो बाद जे वो सारा दिन आवारागर्दी ही करता रहूगा, घूमता फिरता ही रहूगा, ठीक है, तो की होएगा वो बिगड़ जाएगा और वह फ्यूचर जोड़ा जे पढ़ेगा ही नहीं तो वह फ्यूचर जोड़ा है बिल्कुल की हो जाएगा, फ्यूचर ब्राइट नहीं होएगा, अंधेरे च चला जाएगा, ठीक है ना। वो कहते होंगे ना साढ़े टीचर कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ठीक है। सो इन्हां सारियां जिहड़ियां सहूलतां तुहानूं दित्तियां जा रहीआं वै इन्हां नूं असीं एब्सोल्यूट नहीं मान सकते, इन्हां ते कुछ ना कुछ सानूं जिहड़ियां है वो रोकां बिल्कुल लाणियां पैणगियां। निरपेख इन्हां नूं बिल्कुल भी नहीं मन्निया जा सकता, असीमित जिहड़ा है इन्हां नूं बिल्कुल नहीं मन्निया जा सकता। कल दे लैक्चर च मैं दस्सिया सीगा, ठीक है, कि ये जिहड़े तुहानूं फंडा जिहड़े राइट्स दिते जा रहे हैं, जिहड़ियां सहूलतां दित्तियां जा रही हैं, जिहड़े तुहाडे दावे ने ये एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। जिवें कि मैं कहा सी ना कि मैं लाइन शुरू की सी, इस चैप्टर में शुरू किया, वीडियो शुरू किया कि मेरे माँ बाप की संपत्ति ते मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो माँ बाप कहेंगे क्यों, जिहड़ियां कुड़ियां ने जन्म लिया है मेरे घरे, मेरे 2 तेरियां भैणां ने, तो उन्हां दा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो सो जिहड़ा अधिकार वो निरपक्ष समझ रहा सी, एब्सोल्यूट समझ रहा सी, कल्ला मेरा ही है, ठीक है। तो वो अधिकार सिर्फ वह ना हो के बाकी सारिਆਂ ਦਾ भी नाल है, ठीक है। हुण इस गल नूं कैरी करांगा, ये गल मतलब समझण वाली सी जिहड़ी मैं गल जस्ट हुणे बोली है कि ये जिहड़ा अधिकार उस व्यक्ति नूं, जिहड़ी सहूलत उस व्यक्ति नूं दित्ती जा रही है वो ओहदी एब्सोल्यूट नहीं है, ओहदियां भैणां दा भी उस प्रॉपर्टी ते उन्ना ही अधिकार है। तो सेम लाइक दैट जे तुहानूं अपने विचार प्रगट करन, ठीक है, दूजिਆਂ ਨਾਲ असहमति जताउण दा जे ਤੁਹਾਨੂੰ मौका दिता जा रहा है तो डेफिनेटली बाकियां नूं भी तो मौका मिलना चाहिए। तुसीं किसी होर दी आवाज़ जिहड़ी है वो बंद तां नहीं करवा सकदे, ठीक है। इसलिए
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਦਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਵਾ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼, ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਡ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਸਮਾਜ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਜੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੈਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਸੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨੈਤਿਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਐਨ ਆਈ ਫੋਰ ਐਨ ਆਈ ਮੇਕ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਬਲਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਲਿਮਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਲਿਮਿਟਸ ਰਹੂੰਗਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਡਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਹੈ।
ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣਦਾ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਊਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਲੂ ਲੂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਮਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਟੀਕਲ 19। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਮੈਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਕ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਣੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਵਾ। ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ ਆਈ ਫੋਰ ਆਈ ਮੇਕ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਬਲਾਈਂਡ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਉਚਿਤ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ। ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਆਪਾਂ 5 ਜਾਂ 4-5 ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੁਣੇ, ਬੁਸਾਂਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੁਸਾਂਕ ਆ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਉਚਿਤ ਲਿਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ, ਉਚਿਤ। ਉਹ ਉਚਿਤ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਡਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਰਾਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰਖੋਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ कि व्यक्ति वालों किया गया उचित दावा ਜਿਹੜਾ उचित होना चाहिए। दूजा इस दावे में पहला समाजिक मानता मिलेगी, ठीक है। फिर तीजा की होएगा राजनीतिक मानता मिल जाएगी। राजनीतिक मानता मैं दस चुकिया कानून बना के जोड़ा है वो राज वालों स्टेट वालों जी है वो मान्यता दी जाए। कहता अधिकार जोड़े ना निस्वार्थ होंगे ने, बहुत वधिया गल कही है, मैं समझाना वा, जिन्होंने सारिਆਂ की भलाई का उद्देश्य शामिल होंगे है। चपेड़ा वाली गल याद है, एक दूजे के सारे चपेड़ा मारन लग जावांगे, ठीक है ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि सारिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਪੇੜਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। तो यह तो मत्स्य न्याय वाली गल हो जूगी। सो उस व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ वो शामिल नहीं सी। जो उन्हें इस गल को अगे बढ़ाया, अपने समाज के अगे रखा कि मेरा ये दावा है कि सानू एक दूजे की इज्जत करनी चाहिए, सानू एक दूजे को मारना कुटना नहीं चाहिए, ठीक है जी। अधिकारां नालों करतव्यां नूं वख नहीं किया जा सकता, जिवें कि मैं पहला भी दस्सिया होया है कि तुहाडे संविधान दे विच आर्टिकल 51A दे विच जिहड़ियां है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लिखियां होईयां हैं, उन्हां नूं जिहड़ा है लीगली एनफोर्स नहीं करवाया जा रहा। जिवें कि अधिकारां तो तुसीं लीगली एनफोर्स करवा लेना ना कोर्ट दे विच जाके, लेकिन वो ड्यूटियां जिहड़ियां हैगियां वो जबरदस्ती तुहाडे तो पूरीआं नहीं करवाईयां जा सकदियां। जिवें कि एक ड्यूटी मैं तुहानूं भी दस दिंदा कि तुसीं जे तुहाडा कोई तुसीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हो और रस्ते 'च कोई इतिहासिक बिल्डिंग आ जाती है, तुसीं उहदी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दिंदे हो, बसां दी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दिंदे हो, सार्वजनिक जिहड़ी प्रॉपर्टी है पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करन लग जाते हो, ठीक है। तुहाडी फंडामेंटल ड्यूटी है कि तुसीं उहनूं किसी भी इदां दा किस तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाना अपनी हैरीटेज नूं, सगों उन्हां दी साਂਭ संभाल करनी है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी ही क्यों ना होवे, ठीक है। तो कहता कि अधिकार जिहड़े ने कर्तव्यां तो वख नहीं ने। जे तुहानूं कुछ अधिकार मिलणगे तो तुहानूं कर्तव्य भी जिहड़े पूरे करने पैणगे। जिवें कि मैं तुहानूं दसदा कि तुसीं दावा कीता सीगा ना कि मैं मुंडा होके अपने माँ बाप की जिहड़ी जायदाद का वारस हाँ, तो मैं मेरा हक है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं फैक्ट्री दे विच मालक बन के बहू बन के बैठांगा और मेरे माँ बाप की मौत तो बाद मैं ही जिहड़ा कल्ला मालक होऊंगा, मेरिया भैणां भूणां का कोई हक नहीं है। तो फिर माँ बाप कहेंगे कोई गल नहीं, भैणां तां ब्याह के अपने घरे चलियां गईयां बच्चे, ठीक है, कोई इशू नहीं हैगा, तू फैक्ट्री भी संभालेगा, तू घर भी संभालेगा, सब कुछ तेरे नाम करांगे। लेकिन असी बुढ़े बारे जिहड़ा हैगा वो अनाथ आश्रम कह रहे जिहड़े सीनियर सिटीजन होम्स ने उन्हां दे धक्के नहीं खावांगे। असी साडी सारी सेवा जिहड़ी है वो तैनूं करनी पऊगी, ठीक है। तो ये तेरी ड्यूटी है, जे तू ड्यूटी भुलेगा तो तेरे को अधिकार भी खोलांगे, ठीक है। इस सरकार ने भी कह दिता है कि जे कोई बच्चा ड्यूटी भुलदा है तो उन्होंने जे पेरेंट्स ने कुछ अपनी एंसैस्ट्रल प्रॉपर्टी उन्होंने नाम की उस बच्चे नाम तो वो खो सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को वापस दे सकते हैं, ठीक है। इहो जी जिहड़ी विल लिखी गई होएगी उन्होंने वापस लिया जा सकता है। तो कहता जिन्ना चिर अधिकारां नूं राजनीतिक मानता नहीं मिलती उन्ना चिर अधिकार केवल नैतिक दावे ही रहते। ये तो उपरला नुकता हो गया ना, वही है रिपीट लाइन कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। कहता अधिकारां दा नैतिक होना भी जरूरी है, तुसीं इत्थे लिखो दावियां दा अधिकार कट लो, मैं दस चुकिया ऑलरेडी, ठीक है, कि दावा तुहाडा उचित है अनुचित है, नैतिक है बैड है गुड है, ये कौन दसेगा? समाज दसेगा। कहता दावियां दा नैतिक होना भी जरूरी है। आज़ादी, कानून, न्याय, प्रभु सत्ता नाल अधिकारां दा सीधा संबंध है, समझा देना वा। अच्छा, अधिकार की सी सहूलतां की दिंदियां सी? आज़ादी, ओके, ठीक है, डन। जिहड़े दावे तुहाडे उचित ने उन्हां नूं किहदे वल्लों? सरकार वल्लों मानता दी जाती है। जो राज वल्लों मानता दी जाती है की बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। उस तो बाद न्याय की गल करिए, जे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शनस लाइया जा रही हैं कुछ अधिकारां दे उत्ते, तां ਉਹਦਾ कारण की है कि समाज के विच मत्स्य न्याय ना होवे, न्याय जिहड़ा प्रवेल करे, जस्टिस प्रवेल करे। प्रभु सत्ता नाल मैं अपना मालक आप हाँ, मेरी मर्जी, पर उत्ते कुछ रिस्ट्रिक्शनस ने, ठीक है। तो प्रभु सत्ता नाल संबंध अधिकारां दा इस तरीके है। तो कहता व्यक्तिगत आज़ादियां अधिकारां दा ही वधिया होया रूप है। जिहड़ियां तुहाडे ये लाइन इन्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो। जिवें तुहानूं फंडामेंटल राइट्स दे नाई जो कि तुसीं ऑलरेडी पढ़ चुके, फंडामेंटल राइट्स राई कुछ व्यक्तिगत आज़ादियां दित्तियां गईयां ना, कुछ भी बोलो, किते भी घूमन जाओ, कोई भी धंधा करो, ये सारियां व्यक्तिगत आज़ादियां कहंदा ये अधिकारां दा ही रूप है। अधिकार पहले डिवेलप होए, उन्हां तो अगे अगे व्यक्तिगत आज़ादियां जिहड़ियां डिवेलप हो गईयां। संखेप विच कहा जा सकदा कि अधिकार व्यक्तियां जां व्यक्तियां दे ओह दावे फिर रिपीट करन लग गया,
जो निस्वार्थ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਰਿਪੀਟ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਥ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ SST ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿਪੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੜਦਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਡਦਾ ਕੁੱਦਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਛਾਲਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਵਪੱਖੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਨੀਆ ਸਮਾਜ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਨੀ ਸਮਾਜ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ? ਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਕੋਨਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਓਕੇ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਿਕ। ਮੌਲਿਕ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਤੀ ਯਾਰ, ਕੋਰ। ਤਾਂ ਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਸੀ? ਅਹਿੰਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਿਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ TV ਦੇਖਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, AC ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ
मैं खाना पीना चाहना, वेटर वूटर होण, नौकर होण ते नौकर चाकर मैनूं मेरे बैड ते बैठे सारा कुछ देई जाण, मैनूं 1% भी हिलना ना पवे ते मेरी सेहत भी जिहड़ी है तंदुरुस्त रहे बैड ते बैठे बैठे, मतलब विदाउट वर्कआउट किते, विदाउट एक्सरसाइज किते। ठीक है, तां कि इन्हां ये तुहाडे जिहड़े दावे ने उचित ने? नहीं, ये दावे नहीं है, उचित नहीं ने। ठीक है, सो ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਓ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, ओके। कहता भारत के संविधान में नागरिकों की शख्सियत सर्वपक्षी विकास लिख लियो तुसीं, सर्वपक्षी विकास करने लई हर नागरिक के गौरव को यकीनी बनाने लई, गौरव मतलब डिगनिटी। ठीक है, मैं जिवें डिगनिटी ऑलरेडी बहुत बार समझा चुकिया, एक बार फिर ब्रीफ आउट कर देना वा कि ना तुसीं ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि वो अपने आप को बाकी सारे तो इनफीरियर समझता है, वो सोचता कि मैं डल हाँ, मेरा दिमाग चल नहीं सकता, और वो गल वो माइंड घर कर गई ना तो सारी जिंदगी डिप्रैशन का शिकार रहेगा। इसलिए किसी को भी तंग नहीं करना है बच्चे, ना किसी को सताना है। ठीक है, तो वह जो अपने आप लिए जी सैल्फ रिस्पैक्ट है ना वो थले चल जाएगी, तो जो गौरव है, गौरव का मतलब है प्राइड या डिगनिटी, जी प्राइड है या डिगनिटी है, या एक गल कह लो आत्म सम्मान। ठीक है, जो वह आत्म सम्मान चला गया तो वह अपने आप के विश्वास ही नहीं रहेगा, उन्होंने लगन लग जाएगा कि ये सारे स्पैशल ने, मतलब ये मेरे तो उपर ने, मैं ही जड़ा हाँ डल दिमाग हाँ। ठीक है, तो वह अपने आप को हमेशा कोसदा रहा करेगा, तो वो अंदर कदे किसी भी काम करना, चाहे वो कोई चंगा काम कर भी सकता हो, वो अंदर आत्मविश्वास ही नहीं आएगा, क्योंकि वह आत्म सम्मान जड़ा है नीचे चला जाएगा। इसी तरीके यही आत्म सम्मान जड़ा है वो नीचे गिराया गया सीगा, जिहड़ी मनुवादी जिहड़ी मनुस्मृति के राही जिहड़े तुहाडे ब्राह्मण सीगे उन्होंने जिहड़े 3 वर्ग उपर रखे गए ना, ब्राह्मण, वैश्या, ठीक है, उस तो बाद क्षत्रिय, तो फिर तुहाडे सब तो नीचे रखा गया शूद्र। तो शूद्रां दा जिहड़ा आत्म सम्मान है, उन्होंने जिहड़ा आत्मविश्वास है वही खत्म कर दिता गया सीगा, जिहदा विरोध जिहड़ा बाबा साहब अंबेडकर वालों किया गया और संविधान का निर्माण किया गया। तो इसी चीज़ को जिहड़े बाबा साहब अंबेडकर जिहड़े इंश्योर करना चाहते हैं कि हर नागरिक समानता दी जा रही है, आर्टिकल 14 तो आर्टिकल 18 याद कर लो। ठीक है, वो गौरव को यकीनी बनाया जाएगा, वो अंदर एक आत्म सम्मान, आत्मविश्वास जिहड़ा है वो पैदा किया जाएगा। ये किवें पैदा होएगा आत्मविश्वास हूँ तुसीं देखो ना, छोटे बच्चे की आप एग्जाम्पल लै रहे थे, वो अंदर ये आत्मविश्वास कितों आया कि मैं किसी के सामने कुछ भी बोल सकता, मैं किसी नाल भी गल कर सकता, मैं हाज़र जवाब हैगा वहाँ, क्योंकि जदों वो पेरेंट्स वालों उन्होंने एप्रीशिएट किया गया, ना कि डांट के डपट के जोड़ा है बिठा दिता गया। वह आत्मविश्वास या वह आत्म सम्मान जोड़ा है, यानी कि उन्होंने ये ना फील होया हो यार मेरी तो हर कोई बेइज्जती करता ना, मेरे पेरेंट्स भी दूजिया सामने भी जोड़े बाहरों लोग आते उन्होंने सामने भी मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। ठीक है, वह आत्म सम्मान नीचे आ जाएगा, वह आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, तो वो की करेगा, हौली हौली कमरा कोना फड़ना शुरू कर देगा, तो लोगों नाल गल करनी जी है बिल्कुल घटा देगा। ठीक है, तो अपने विचारों का जो प्रगटावा नहीं करेगा, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होएगा, तो फिर क्या होएगा, नीचे चिड़चिड़ा हो जाएगा और शारीरिक तौर पर भी जोड़ा है वो विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वह सर्वपक्षी विकास जोड़ा है नहीं हो रहा, वो शख्सियत जी है, परसनैलिटी है, और डिवेलप होएगी नहीं। परसनैलिटी का मतलब सूट बूट पाना नहीं होंगे, मैं ऑलरेडी पिछले अपने लैक्चर समझा चुका मैं परसनैलिटी का क्या मतलब है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा ना, मैं ऑलरेडी पहले पढ़ाया भी होया है, ਹੁਣ थोड़ा होर ज़्यादा खोल के पोथड़े समझा रहा वा। तो कहता इस लिए भारत के संविधान के रचनहारियां ने, जिहड़े संविधान निर्माता सीगे, उन्होंने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारां नूं संविधान में शामिल कर लिया, क्योंकि संविधान शामिल करके इन्होंने की बनाता उन्होंने एनफोर्सेबल बनाता कि जे किसी को कदे ये जिहड़े इन्हां दे अधिकार दिते जा रहे फंडामेंटल राइट्स नहीं पूरे इन्हां दे होणगे है ना, तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधा, और जाके कह सकते हैं कि मैनू जो मेरे मौलिक अधिकार संविधान वालों दिते कि घट्टो घट्ट एटलीस्ट जो मेरे दावे ने वो तो मेरे पूरे किए जाण ना। तो कहता इन्हों शामिल कर लिया संविधान के उन्होंने उद्देशों को पूरे करने का, उन्होंने उद्देशों किहड़े उद्देश यार सर्वपक्षी विकास में। ठीक है, आ व्यक्ति का गौरव पूरा करना वै इन्हों, ठीक है, आ विकास करना, ये उद्देश ने इन्हों के, ये करके तुहानूं जिहड़े है मौलिक अधिकार दिते गए संविधान के लिखे गए। तो किसी भी देश के लोकतंत्री स्वरूप की पुष्टि सानू उस देश वालों दिते गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों तो हो जाती है। ओके, जिवें ये पता कित्थे जा रही है गल, ये टुक रही है गल स्यूडो सैकुलरिज्म ते ट्रू सैकुलरिज्म। ये मैं ऑलरेडी तुहानूं चैप्टर 10 की वीडियो 4 है जिन्ना मैनूं याद है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਡੋ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਨਸ਼ਿਆਨ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬੀਜਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਿਆਨਸ਼ਿਆਨ ਸਕੁਏਅਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਚੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤਿਆਨਸ਼ਿਆਨ ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 80 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1980s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਨਸ਼ਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਅਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਈਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾਰੂੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਐਲਾਈਟ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 1895 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਚਲਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 1895 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ 1947 ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 1928 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1928 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1927 ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1927 ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 10th ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1927 ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ,
लेकिन ਇਹ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ 28 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ, GOI ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੈੱਡ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ। KM ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। JL ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਚਰ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਐਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ 30 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੀਜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਨ, ਚਲੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਮਿਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ PM ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 7 ਤੋਂ 8% ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 7 ਤੋਂ 8% ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ 23 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਤਾ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਉਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਰਟੀਕਲ 13 ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਅੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ਿਕ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਓਕੇ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 32, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਚਿਪਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾ ਪੇਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਡਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਪੇਕਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਵੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ 104 ਸੋਧਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 104 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 104 ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵੰਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਡਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਲੈਕਚਰ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।